салом дӯстон, нахуст мехоҳам тавсия диҳам ки чун мо мавсими саёҳатро самаранок истифода баред ва ҳарчи бештар аз табиати зебову дилфиреби ватани азизамон баҳравар гардед. Инак саёҳати навбатии мо ба дили дараи зебоманзари Қаратоғ оғоз мегардад. Дар ин барнома меҳмони мо ё иштирокчии барномаи мо ҳастанд як нафар рӯзноманигори муваффақ дар соҳаи телевизион Гулчеҳра Сатторзода ва ҳамчунин як нафар рӯзноманигори дигар аз радиои Садои Душанбе Рухшонаи Муҳаббат. Инчунин меҳмони хоссаи мо аз Ҷумҳурии Исломии Эрон Илҳомӣ ва хуш омадед ба барнома. саёҳати мо ин навбат омехта аст, чун мо ҳам ба дили табиат меравем, яъне дар соҳили дарё саёҳат мекунем, ҳам аз хӯрокҳои миллии тоҷикӣ мечашем ва инчунин дар атрофи ҳавзҳои моҳӣ саёҳат хоҳем кард. Яъне мо як саёҳати омехта анҷом медиҳем. Шумо ҳам бо мо бимонед ва бибинед ки мо чиро мебинем. Омодаем? Омодаем. Пас меравем. саёҳат ҳамеша аз қадами аввал оғоз мешавад. қадаме ки инсонро аз зиндагии пурғавғо ба оғӯши орому дилфиреби табиат мебарад. Дараи афсонавии Қаратоғ маконест ки ҳар гардиши роҳаш манзараи нав ва ҳар нафасаш эҳсоси тозаи зиндагиро эҳдо мекунад. сафари мо аз маркази деҳоти Қаратоғ оғоз ёфт. ҳамсафарони мо се бонуи дӯстдори табиат ва саёҳат. яке аз онҳо меҳмон аст аз Ҷумҳурии Исломии Эрон. Рухшона рӯзноманигоре ки бори аввал ба ин мавзеъ қадам мегузошт ва сеюмӣ Гулчеҳра Сатторзода рӯзноманигори маъруф. гарчанде қаблан ба Қаратоғ омада бошад ҳам, ин дафъа ният дорад зебоиҳои бештареро кашф намояд. аз қадамҳои аввал маълум ки ин сафар танҳо як гардиши оддӣ нахоҳад буд, балки сафари эҳсосот, кашфиёт ва ошноӣ бо яке аз зеботарин гӯшаҳои Тоҷикистон. нахуст вориди тарабхонае шудем ки дар соҳили дарёи пурҷӯшу хурӯши Қаратоғ бунёд гардидааст, маконе ки худи табиат меъмори он аст. катҳои зиёд чунон дар лаби дарё ва ҳатто бар фазои об ҷой гирифтаанд ки инсон худро ҷузъе аз ин манзара эҳсос мекунад. садои мавҷҳои хурӯшон, насими фораму ҳавои соф ва рангорангиҳои атроф фазои оромбахшу илҳомбахшро ба вуҷуд овардаанд. дар чунин муҳит моҳии тозаи кӯҳӣ лаззати дигар дорад. барои мо онро ба ду тарз бирён ва мангалӣ омода ва пешниҳод кардам. тамъи нотакрори моҳӣ, ҳавои пок ва манзараи дилрабо ҳамсафарони моро мафтун сохт. бахусус меҳмони эронии мо аз лаззати хӯрок ва фазои нотакрори ин макон бо эҳсосоти зиёд ҳарф мезад. خیلی طعمش عالیه. طعم بسیار خوبی داره. خیلی بی‌نظیره. بی‌نظیره. چقدر خوشمزه‌ای. در همین گونه طبیعت تاجیکستان یعنی بیرون از شهر باری اول اومده یا که در اونجا همین گونه در ساحل دریا بوده؟ نه برای مرتبه اول از شهر اومدم بیرون و این دریا رودخانه‌های خروشان و پرآب خیلی من تحت تاثیر قرار میگیرم. اینجا بزرگترین نعمتی که داره این رودخانه پرخروش و پرخروش و جوشانش هستش که هر جا که بری این رود رو میبینی. خیلی زیباست. خیلی آدم تحت تاثیر این آب قرار میگیره. واقعا چیزی که باید گفت این که آسمان تاجیکستان آسمان سخاوتمندی هست و این کشور رو سرشار از آب کرده.
дигар ҳамсафаронамон низ аз омаданашон ба ин макон хеле хурсанду бо эҳсоси зиёд шукргузорӣ аз ватани дилрабову биҳиштосои худ мекарданд. пас аз лаҳзаҳои хотирмон ва суҳбатҳои самимӣ дар болои кат роҳи худро ҷониби боло идома додем. акнун ба мавзеъе расидем ки дар байни сайёҳон ва дӯстдорони табиат хеле машҳур гардидааст. мавзеи кӯҳи сурх. ин ҷо аз болои кӯпруки чӯбӣ ба канори рости дарьё гузаштем. ҳар қадар боло мерафтем, табиат чеҳраи нав ба нав пайдо мекард. гулҳои худрӯй, дарахтони сояафкан, буттаҳои кӯҳӣ ва гиёҳҳои шифобахш диққати ҳамсафаронамонро ба худ ҷалб мекард. онҳо аз хусусиятҳои табобатии рустаниҳои кӯҳӣ суҳбат намуда, кӯҳистони тоҷикистонро воқеан як шифохонаи бузурги табиӣ номиданд. طبیعت است. واقعا کوهستان یک تاجیکستان داروخانه طبیعت است. هر قدم ما میبینیم گیاهی رو که برای یک درد دوا هست. کاملا و از این باید در صنعت داروسازی استفاده کرد. اصل داروهای گیاهی از کوهستان گرفته میشه. داروهای گیاهی رو از کوهستان میگیرن. اصل داروهای گیاهی از کوهستان گرفته میشه و ریشه داروهای گیاهی از کوهستانه و برای تمام بیماری ها دارو در کوهستان یافت میشود و کوهستان ما داروخانه طبیعی است. дери нагузашта садои шаршара аз дур ба гӯш расид ва инак яке аз зеботарин манзараҳои қаратоғ пеши назар намудор гардид. аз баландии зиёда аз 50 метр об аз миёни кӯҳи сурх бо шиддат фурӯ мерезад ва баъдан ба дарёи қаратоғ мепайвандад. манзарае ки ҳар бинандаро водор мекунад чанд лаҳза хомӯш истода танҳо ба ин мӯъҷизаи табиат нигарад. расидан баробар ҳамсафарони мо ба аксу наворгирӣ оғоз карданд. ҳайрат дар чеҳраҳояшон комилан аён буд. гӯё ҳар кадом мехост ин лаҳзаҳоро барои ҳамеша дар хотира ва тасвирҳо нигоҳ дорад. баъди боздид аз шаршара роҳамонро боз ҳам идома додем. дар баъзе мавзеъҳо аз мошин фаромада дар соҳили дарьё хомӯшона қадам мезадем. оби мусаффо, сангҳои азим ва садои беисти мавҷҳо фазои нотакрореро офарида буданд. дар баъзе ҳолат ҳамсафарони мо ба ваҷ омада шеърҳо низ қироат менамуданд. алошодоб соҳилҳо ба қадри обҳои ҷорӣ мебояд расид имрӯз ки рӯзе хуш хоҳанд шуд. алозебои маҳфилҳо ба қадри ҳар чароғи давра мебояд расид имрӯз ки рӯзе
از شمال حادثه خاموش خواهد شد. هر قدر راه دشوارتر میشد، همان قدر شوق و هیجان همسفران ما بیشتر میگردید. گمان داشتیم که شاید از ادامه راه خودداری کنند، اما برعکس آنها با ذوق بیشتر خواهشی به بلندتر رسیدن را میکردند. گاه از داخلی ماشین منظره ها را با حیرت تماشا میکردند و گاه باز برای عکس برداری از ماشین فرامده زیبایی طبیعت را ستایش میکردند. نهایت به موضع لب جای رسیدیم. ماشین را در بلندی گذاشته با پایان فرایی خود را به ساحل دریا رسانیدیم. در آغاز حوضهای پرورش گلماهی را تماشا کردیم. اینجا نه تنها مکان پرورش گلماهی بلکه یکی از سمت‌های جالب سیاحی اگرری نیز به شمار می‌رود. سپس باز خود را به ساحل دریای مصطفی گرفتیم. اینجا گویا طبیعت تمام هنر خود را به نمایش گذاشته است. آب صاف، درختان سبز و سایه افکن، هوای پاک، کوههای سر به فلک کشیده و برفهای سفید که هنوز در قله ها می درخشند منظره را آفریدند که کم نظیر است. خب تماشاگران عزتمند تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی، اینک ما با طی نمودن مسافه خیلی زیاد، گاه توسط نقلیات، گاه پیاده و اینک رسیدیم به دره یا به موضع زیبا منظر لبیجه دره قرطاق و حالا همین تأثیرات همسفران ما رو دایر به این سفر می‌پرسیم که چی را انتظار بودید شما از این سفر و چی تأثیرات داشتید، چی برداشت گرفتید؟ من اصلا تحت تاثیر این طبیعت قرار گرفتم. اصلا نمیتونم بگم، زبانم قاصره برای گفتن این همه زیبایی. نمیتونم راحت بگم، زبان قاصر هستش برای گفتن این همه زیبایی. ببینید وقتی آسمان زیبا، کوه، دریا، طبیعت، جنگل، همه رو با هم یه جا تو اینجا میبینی، اصلا حیران هستم. این همه زیبایی رو یک جا در این منطقه میشه ببینی. من اصلا حیران هستم، نمیتونم چی بگم. تحت تاثیر اینجا قرار گرفتم. شما خیلی زود از من مصاحبه کردین، من تحت تاثیر گرفتم. اصلا دارم همینطور نگاه میکنم، این همه زیبایی رو شگفت زده هستم. مهمان ایرانی ما با احساسات زیاد اقرار شد که کشورهای زیاد را دیده است، اما چنین هماهنگی طبیعت، جایی که همزمان آب، جنگل، هوای مصفا، کوههای سبز و قله‌های برفپوش در یک منظره جمع آمده باشند تا حال در هیچ گوشه جهان ندیده است. تاجیکستان عزیز شما همه چیز رو یک جا داره. همه چیز رو یک جا داره و این فرقش با جاهای دیگه است که هوا، طبیعت، کوه، جنگل و چمنزارها رو یک جا میشه در اینجا ببینی و حس کنی. و چیزی که نظر من رو جلب کرده اینه که 4 فصل رو در این کشور میشه لمس کرد. خیلی زیبا هست که با یک مسافت کوتاه از گرما وارد سرما میشی، با یک مسافت بسیار کوتاه یک طبیعت زیبای شگفت انگیز رو تجربه میکنی و من تحت تاثیر این طبیعت بسیار زیبای تاجیکستان هستم. تو دل طبیعت به این شکل مرتبه اول اومدم و مرتبه اول دارم تجربه میکنم. این همه زیبایی، این همه جلال، این همه شکوه، این همه تراوت، اصلا یه چیز عجیبیه. صدای پرنده ها رو میشنوی، صدای شرشر آب رو میشنوی، هوای خوب رو لمس میکنی، حس بسیار خوبیه. کمی پیاده گشتیم اینجا، مشکل نکشید؟ یعنی مشکل نبود؟ اصلا یعنی این مسافت ارزشش رو خیلی داشت، خیلی عالی. همسفران دیگری ما که هر دو روزنامه‌نگار هستند گاه از تأثیر این منظره ها شعر زمزمه میکردند و گاه با کنجکاوی درباره دره، خصوصیت های بیولوژی و ذخیره های طبیعی آن پرسان میشدند.
اپای گلچهره که خودشان روزنامه‌نگار هستند و من میخوام با اپای گلچهره سوال دهم که چرا دیدید و امروز شما همچون نه یک روزنامه‌نگار ولی همچون یک سیاح آمدید. تاثیرات شما چگونه است؟ من طبیعت رو خیلی دوست دارم و امروز از هر یک موج دریا صدای پرنده ها خیلی خوشم می اومد و راحت و فراغتی که امروز داشتم با این دوستی ایرانیم تکرار نشونده است و طبیعت حتما که ما رو تبابت میکند و هر کجا که رفتیم ما راحت بودیم و شاد بودیم و از این طبیعتی خیلی زیبای تاجیکستانی عزیز به وجه می آمدیم. این سفر تنها تماشای منظره‌های زیبا نبود. ما در یک روز هم از نعمت‌های طبیعی کوهستان بهره گرفتیم، هم شرشره‌های پرشکوه را دیدیم، هم از حوض‌های پرورش ماهی بازدید نمودیم و هم در ساحل دریای خروشان ماهی لذیذ چشیدیم. از همین جاست که میتوان این سفر را آمیزش دو نوع جالب سیاحی، اکولوژی و اگراری نامید. واقعا جاذبه های توریستی مخصوصا از لحاظ اقلیمی بسیار بالاست. جاذبه توریستی اقلیمی بسیار بالایی داره این کشور و احساس امنیت، احساس شادی. وقتی که وارد این کشور میشی تحت تأثیر دو چیز خیلی قرار میگیری. اول از همه تحت تأثیر مردم مهربان، دلنواز، مهمان نواز و بسیار سخاوتمند و خوشروی تاجیکستان و بعد از اون این طبیعت بسیار زیبا و دلانگیز و دلنشین. سلامت باشید. شما از امنیت گفتید، از تنجی گفتید، از آرامی گفتید، از آسودگی گفتید. واقعا همه همین عامل ها هستند که امروز سیاحان خارجی بسیار از خارج دور به تاجیکستان میآیند برای تماشای همین طبیعت زیبا، همون بهره بردن از مهمان نوازی تاجیکان. چطور شما گفتید برای جهانگردان، برای سیاحان، برای اون نفرانی که خاصتا برای ایرانیانی که میخوان به تاجیکستان آیند یا سیاحت رو دوست می‌دارن چی توصیه میدی؟ من توصیه میکنم برای یک مرتبه هم شده تجربه کنن تاجیکستان رو. به این چیزهایی که من میگم خودتون قطعا خواهید رسید و قلب شما لمس خواهد شد و من توصیه میکنم برای بار دوم میگم برای یک مرتبه شده وقتی وارد این کشور بشید خاک این کشور شما رو میگیره و اصلا شما نمیتونید خارج بشید. قره‌طاق تنها یک دره نیست. اینجا مکانی است که طبیعت با تمام رنگ و جلویش انسان را به زندگی دلگرم می‌سازد. هر موج دریا، هر برگ درخت و هر نسیم کوهی به مهمانان احساس آرامش و نیروی تازه می‌بخشد. همین طریق با احساسات زیاد، با خاطره های رنگ و رنگ و تأثیراتی که درگاه از یادها نخواهد رفت، به سیاحت خود در دره دلربای قره‌طاق نقطه انجام گذاشتیم. اما زیبایی این مکان در دلهای ما دیر باز باقی خواهد ماند. من خیلی بلند میگم تاجیکستان من تو را دوست دارم. تاجیکستان درود بر تو، درود بر آسمان زیبایت، درود بر آسمان پرسخاوتت، درود بر کوههای مقتدرت، درود بر کوههای پامین، درود بر مردم تاجیکستان و تاجیکی های عزیز. من شما را دوست دارم. سلامت باشید. خوش آمدید. بسیار شادم که امروز شما همسفری ما بودید و برنامه ما رو رنگ دیگر بخشیدید و امیدوارم که این برنامه خواهد بود که تأثیر بخش برای اون نفرانی که سیاحت رو دوست می‌دارن، یعنی تأثیر یعنی اون نفری که ما رو می‌بیند همون لحظه اقدام پیش می‌گیرد یا عزم می‌کند که به همین گونه دره‌های زیبا سفر کند، سیاحت کرده باشد. من از فرصت مناسب استفاده برده قربان شما هستم و یک وصف میکنم وطن خود را. آه ای وطن، وطن بیچاره نالی، نسبت تو نیست کاری من در سری شکست تو دعوا نمی کنم، بر عشق جاویدانت سودا نمی کنم. من در سری شکست تو سودا نمی کنم،
بر عشق جاویدانت دعوا نمی کنم. خاموش دوست دارمت چون ماهی آب را. بدخشانی که در لعل تو هم هست در بدخشان نیست. زرافشانی که در موی تو هم هست در زرافشان نیست. وطن جایی که پیدا کردم در خانه چشمت. قسم بر پاکی نام خدا در تاجیکستان نیست. آفرین به شما. شکرانه آفرین به وطن شما. عزیز. آفرین بر شما. شکرانه. ممنون از شما که روز بسیار خاطر انگیزی رو برای من ساختید. من از شما تلویزیون سیاحه تشکر می کنم، از تک تک عزیزان که امروز یک روز بسیار زیبایی تیم شما، تلویزیون شما برای من ساخت و در خاطر من خواهد موند. تشکر می‌کنم. سلامت باشید. لطفی تشکر شما از زیاد است. و بینندگان گرامی، با همین صحبت گرم و صمیمی اینجا برنامه خود را حسن انجام میبخشیم و به شما سعادت زندگی را تمنا داریم، البته با آرزوی هرچی بیشتر، یعنی همین امکانیت را استفاده بردن شما، یعنی هر وقت که خواستید به سیاحت برایید.